Vital Signs by Dr. Shikku. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണത്. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ ഞാൻ ഏതാനും ഷോർട്സുകൾ ഡെയിലി ബേസിസിലും ലൈക്ക് 2 days 3 days when I don't have too much patience I used to upload the same. I hope that those informations are really helpful for you. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക്, എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്, the people who follows me. I think that I hope that you are getting very good crisp information like medical knowledge and also health tips every day that you can put use into your daily lives and daily routine, I would say. So in the mainly like an elaboration or maybe a explanation of like the shorts, not the shorts actually, the topics that we came across. So the beginning, like we had like 10 to 15 16 shorts based on breakfast and also on metabolic diseases, because I felt it's very important topic that I have to start a YouTube channel with. For me, like most of the cases, most of the patients, most of the diseases, that the conditions that I see every day are mostly these ones, like the metabolic diseases and people with the word of breakfast and they're frying up their brain afterwards. See, these things I used to see every day. So first of all, the first part, like this, most of the videos that I will upload are mainly the health related videos mostly, and this channel Vital Signs by Dr. Shikku will be mostly a health related channel, a medical informative channel on the core medical education that I'm trying to spread and give to the public by using this social media platform of YouTube. So we'll start with, like, this video consists of 2 parts mainly. The first part is about breakfast again, and the second part is about metabolic diseases. Mostly I would be talking about, like, I'll be talking with medium of instruction in mixed English and Malayalam, but at times when I say something in English, I would transliterate the same into Malayalam also, so that my Malayalam Malu viewers also would be easily grasping the idea about what I'm talking about. So ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആദ്യ ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. സോ ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് സെല്ലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും. നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും, അതായത് അന്നജത്തിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് കിട്ടാറ്, ലൈക്ക് 34 ATP ഒക്കെ കിട്ടാറ്. അതേസമയം ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 108 ATPയോളം കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് the heart will live longer. If it's bad fatty acids, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെസൽസ് ഒക്കെ ക്ലോഗ് ആവാം, അതിൽ ആതെറോസ്ക്ലിറോസിസ്, ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ് വരാം, പിന്നെ ക്ലോട്ടുകൾ വന്നെന്നറിയാം, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡീഷൻ കാരണം, പിന്നെ അതൊരു മീൻസ് ഈവൻ എംബോളസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ വെസൽസ് ബ്ലോക്ക് ആവും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം, and the rest you know a little. Now when we go into the brain, what happens is that mainly, like, in brainൽ ഫാറ്റ് അല്ല, ആക്ച്വലി ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു വലിയ ശതമാനം തന്നെ ഫാറ്റാണ്. ലൈക്ക് 70 to 80% ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഓൺലി. ബട്ട് ബ്രെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ലൈക്ക് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ സിനറിയോ വേർ ലൈക്ക് ഒരു
7 to 8 hours of sound sleep you had, and the sound sleep when you are having, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന 7-8 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു ഉറക്കത്തിൽ ആക്ച്വലി ലൂസ് ആവുന്നത് 400 kcal ഓഫ് എനർജിയാണ്. ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് പോലെയാണ്. ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് 400 kcal. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഈസ്, എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ, രാവിലെ ഉണർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, യു നീഡ് സംതിങ് ടു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ദ ബ്രെയിൻ. യാ, in the early morning the cortisol hormone will increase the stress and the vasopressin, all those stuff they'll do. But ആ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനാലിസിസും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന എന്താ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി യുവർ ബ്രെയിൻ ഷുഡ് വർക്ക് റൈറ്റ്, isn't it? സോ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഒരു 3:2:1 റേഷ്യോയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിന്നർ ഷുഡ് ഗോ. ബട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, സോ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറുതിലെ മുതൽ, ചെറിയ പ്രായം മുതലേ കഴിക്കാതെ, അതായത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാതെ അതൊരു ശീലമായി മാറും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനിടയിൽ കൊണ്ടുപോയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. I don't know like why people do that, but still I feel very awkward to have brunch actually. Yeah, times breakfast like 1 or 2 times in a month breakfast like skip cheyapadam, but still eat something. Yeah, I used to do the same. So don't go for this brunching. And ഈ number of times food കുറച്ചത് കൊണ്ട് actually there's nothing going to happen. You have to reduce weight or do something like that. Don't skip the breakfast. You can actually supplement it, like you can replace your breakfast with something with less calorific deficit. So that's one area. So this long-term complication of this avoiding breakfast is that brains, this brain the brain gets atrophied, the brain function gets atrophied, they get upset and everything. So further, like in elder ages, even cerebral atrophy, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി further I got a call. So further കാര്യങ്ങൾക്കും that won't help. So that is one area that you have to keep an eye on. Now the next part about metabolic syndromes, I'll start with diabetes today. So see, from the earlier times, like don't think that diabetes is a new age disease. It's from very long history we are having diabetes here in this earth. സോ പണ്ട് കാലത്ത് സംസ്കൃതത്തിൽ മധുമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് ഷുഗറി യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള മൂത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, it's from olden times people had diabetes but they never knew what it was and people used to die with its complications. When the science grew, when the researchers and studies and about diseases, and when human സയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ what happened was we learned what's happening. And we started working on it, and we started treating diabetes, and we got very good results, and we started controlling it. Okay, so mostly like we have two types of diabetes mainly. That is, one is type 1 diabetes and the other is type 2. There are also other varieties like gestational, overt and moody, that is onset diabetes of the young adults. Such ways are there. And diabetes, even diabetes insipidus, that is related to antidiuretic hormone, that is completely different aspect. So mostly here we will be talking about the most common diabetes that the people, the patients that we attend, that is type 2 diabetes mellitus. So type 1 diabetes mellitus is an autoimmune disease. It's because of the antibodies that produced against the beta cell of Langerhans. അതായത് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽ കോശങ്ങൾക്ക് എതിരെയായി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റാ സെൽ കോശങ്ങളെ
ഒരു ആൻറ്റിജനായോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രീകൃത കോശങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് നശിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ്. സോ ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയല്ല. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിൽ ആക്ച്വലി സെല്ലുകൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ അതായത് ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അതായത് ഇൻസുലിനെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂട്ട് എന്ന പേരുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോശങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് കടത്തിവിടുന്നത്. തലച്ചോറായിക്കോട്ടെ, മസിലായിക്കോട്ടെ, ഹൃദയമായിക്കോട്ടെ, കിഡ്നി ആയിക്കോട്ടെ, ലിവർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം കോശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ദശയുണ്ടാവുന്നത്, ലൈക്ക് സെൽസ് ടുഗെദർ വിത്ത് സെയിം ഫങ്ഷൻ ദേ ബിക്കം ടിഷ്യൂ. ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് എ ഓർഗൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗൻസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഓർഗാനിസം. സോ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇൻസുലിനെ തിരിച്ചറിയാത്തൊരവസ്ഥ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ആണ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റാ സെൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള കഥകൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്, അതും കൂടിയും കാണുക. സോ എനി ഡൗട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു diabetes as the first topic in our metabolic syndromes, you can jot down in the comment box. Timely എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്തായാലും ഞാൻ കമൻസിനും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എൻക്വയറിക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Please do subscribe, share and like my post and reels and everything. And mostly even one of my app is coming out. So ആ ആപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ many of the people can consult me online by using that app. So mostly ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മോർണിംഗ് 10 to night 10 വരെയാണ്. So it's like I enjoy my work. So because of that, it's like an enjoyable and entertainment for me every day from 10 to 10. So that is really helping me. And even I hope that I can help you with your ailments and with your health enquiries and also your health issues. Thank you very much. Signing off, Dr. Shikku. Vital Science by Dr. Shikku. Thank you very much.